चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः कविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महदा भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जमो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भसिस्नानं संसारमनमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः याः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माग्निस्मृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्वरिहयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहस्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणदता जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाक्लाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरदुर्योधनावर्तिनेः सोत्तीर्णाः खलपाण्डवैरणनदैकैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकवाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अहं भक्त्वामनुसन्धरामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। भाष्य ಪುಟ 1376 अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन नाम एकादशाध्याये त्रयोदश श्लोकः 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಿನ್ನೆ 11, 12 ಆಯಿತು. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा
ಇನ್ನು ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಆ ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅರಂಜ್ಯೋತಿಯ ತೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಶರೀರದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದ ಎಂದು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೂಪ ತಂದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕದೇಶ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಪೂರ ಶರೀರದಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಏಕದೇಶ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತತ್ರ ಅನೇಕ ವಕ್ತ್ರ ನಯನಂ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಮೇಲಿನ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತದಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಶರೀರೇ ಈ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಈ ಚಿದಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನ ಏಕಸ್ಥಂ ಆ ಶರೀರದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನಾಗಿ ಅಪಶ್ಯತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕಂಡ. ಏನೇನ್ ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿ? ಚತುರ್ದಶ ಭವನಾತ್ಮಕಂ ಅಂಡಂ, 14 ಲೋಕಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಶರೀರದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಅವನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ಮಯ ಇಷ್ಟ ಆಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತನೂ ಆದ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಶರೀರ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು, ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ, ಅವನೇ ಆದ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ, ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಈ ಆತ್ಮಾವಿನ ಶರೀರದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಈ ಆತ್ಮಾವಿನ ದೇಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ ವೇದಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ. ಭಗವಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಜೀವಾತ್ಮವು ಭಗವಂತ ಈ ಚೇತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಮುಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಹೃದಯದ ಸೈಜು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಈ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾಲಿನ ಉಗುರಿನ ತುದಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ತುದಿ ತನಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನವನು. ಈ ವ್ಯಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವೇದ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಇವನಿಗೆ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋನು ಯಾರು? ಆತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಆತ್ಮ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದರಿಂದ ಆಯಾಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನು? ಆತ್ಮವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೇದವೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದದ್ದು. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್, ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುವಂ ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಲುಂ ಅಂತ.
ಯಾವುದು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಹಿಂದೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ವಾಗಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ ಶತಧಾ ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಚ. ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯನ್ನ ಶತಭಾಗ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ 1 ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1 ಶತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶತಾಂಶ. ಇದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯನೋ? ಈಗ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ವೈರಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ನನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಇವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ ಭಗವಂತ. ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ವೇದ ಎನ್ನುವ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಬಹುದು. ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯನ್ನಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಈ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ತತ್ರ ಅನಂತಾಯಾಮವಿಸ್ತಾರೆ ಅನಂತ ಬಾಹೂದರ ವಕ್ತರ ನೇತ್ರೆ ಅಪರಿಮಿತ ತೇಜಸ್ಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ದಿವ್ಯಾಯುಧೋಪೇತೆ ಸೋಚಿತಾಪರಿಮಿತ ದಿವ್ಯಭೂಷಣೆ ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರೆ ದಿವ್ಯ ಗಂಧಾನುಲೇಪನೆ ಅನಂತಾಶ್ಚರ್ಯಮಯೇ ದೇವದೇವಸ್ಯ ದಿವ್ಯೇ ಶರೀರೆ ಅನೇಕದಾ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರ ದೇವತಿರ್ಯಂ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಥಾವರಾದಿ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗ ಪೃಥಿವ್ಯಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ವರ್ಗ ಪಾತಾಳತಲ ವಿತಲ ಸುತಲಾದಿ ಭೋಗಸ್ಥಾನ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೇದ ಭಿನ್ನಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಾತ್ಮಕಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತ್ ಒಂದು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ. 2 ಹಂತತೆ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿಭೂತಿರಾತ್ಮನಾತ್ಯುಭ ಆತ್ಮನಃ ಶುಭಾಃ. 3 ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತಃ. 4 ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಹಂ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿನ. 5 ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ಸ್ಯಾನ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ ವಿಷ್ಟವ್ಯಾಹಮಿದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಇತಿ ಅಂತೆನೋದಿತಂ. ಏಕಸ್ಥಂ ಏಕದೇಶಸ್ಥಂ ಪಾಂಡವೋ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಲಬ್ಧ ತದ್ದರ್ಶನಾನುಗುಣ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ಅಪಶ್ಯತ್. ಇದಿಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ತತ್ರ ಅಂದರೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಆ ದೇಹ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅನುವಾದ ರೀತಿಯ ಉಪಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಂತಾಯಾಮ್ ಅವಿಸ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳಂತಹ ಅನಂತ ಬಾಹೂದರ ವಕ್ತರ ನೇತ್ರೇ, ಅನಂತಗಳಾದ ಬಾಹುಗಳು, ಉದರ ಮುಖ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಅಪರಿಮಿತ ದಿವ್ಯಾಯುಧೋಪೇತೆ, ಅಪರಿಮಿತಗಳಾದಂತಹ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವೋಚಿತಾಪರಿಮಿತ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣೆ, ತನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಗಳಾದ ಅಪ್ರಾಕೃತಗಳಾದ ಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರೆ, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ವೈಜಯಂತಿ ಮೊದಲಾದ ವನಮಾಲೆಯನ್ನ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ದಿವ್ಯ ಗಂಧಗಳ ಅನುಲೇಪನವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಅನಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಯೇ, ಅಪರಿಮಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತವಾದಂತಹ. ತತ್ರ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ದ್ಯೋತಿತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಭಾವ. ಇಂತಹ ದೇವದೇವಸ್ಯ ದಿವ್ಯೇ ಶರೀರೇ, ಸರ್ವದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೇವನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಧಾ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಂ, ನಾನಾ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ. ಹೇಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುಂತಾದ್ದು, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ವಿವಿಧವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ
ದೇವ, ತಿರ್ಯಕ್, ಮನುಷ್ಯ, ಸ್ಥಾವರ ಮೊದಲಾದ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗವೇನು, ಪೃಥ್ವಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಸ್ವರ್ಗ, ಪಾತಾಳ, ಅತಲ, ವಿತಲ, ಸುತಲವೇ ಮೊದಲಾದ ಭೋಗ ಸ್ಥಾನಗಳೇನು, ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೇನು, ಭೋಗೋಪಕರಣಗಳೇನು, ಇಂಥವುಗಳ ಭೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಾತ್ಮಕಂ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ರೂಪವಾದ ಸತ್ಯಗಳಾದ ಅಚಿತ್ತು, ಚಿತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಯೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದ ಬಿಂಬದಂತಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತ್ತು, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಭು, ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಎಂದು. ಅಂತತೆ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿಭೂತಿ ಆತ್ಮನ ಶುಭಾಹ ಎಂದು ಇತ್ಯಾದಿನ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಮಯಾ ಭೂತಂಚರ ಆಚರಂ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚರವೋ ಅಚರವೋ ಯಾವುದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ವಿಷ್ಟಭ್ಯಾಹಮಿದಂ ಕೃತ್ಸಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಇತ್ಯಂತೇನ ಎಂದು ಮುಗಿಸಿ ಉದಿತಂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಏಕಸ್ಥಂ ಆ ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಪಾಂಡುತನೆಯನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಅವನು ಎಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಲಬ್ಧ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ತದ್ದರ್ಶನಾನುಗುಣ ಆತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಪಶ್ಯತ್ ಕಂಡನು. ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಆಗ ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಆದಂತಹದ್ದು ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಕ್ರಮ ಅದರಲ್ಲಿ ತದ್ದರ್ಶನಾನುಗುಣ ಆತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಕಂಡ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ತತಸ್ಸ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟೋ ಪೃಷ್ಟರೋಮಾ ಧನಂಜಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕೃತಾಂಜಲಿರಭಾಷತ. 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವೋ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೋ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯವಾಗಿಯೋ ಇರುವಂತಹ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜುನನಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಜೆಯು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತತಃ ಅನಂತರ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಮಹತ್ತಾದ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಹ ಧನಂಜಯ ರಾಜರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಧನವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದ ಧನಂಜಯ ಆ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟ ಆಶ್ಚರ್ಯಭರಿತನಾಗಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಚಿದಾತ್ಮಕ ರೂಪವಾದಂತಹ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭೂತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇನ್ಸಪರಬಲ್ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಭಗವಂತನಿಲ್ಲದೆ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿ ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ. ಅವನ ಮಾತನ್ನೇ ಭಗವಂತನ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತೆ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಧನಂಜಯ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವಿನಾಭೂತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವ ನಿಯಂತ್ರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಷ್ಟಭ್ಯಸ್ಥಿತ ಇರುವವನಾಗಿ ಈಗ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶಕ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಭರಿತನಾದನು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತರಖಂಡದಲ್ಲಿ 104ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಪುರುಷ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ
ರಾಮ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರುವನು ಕಾವಲಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ತಲೆ ದಂಡ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಮ ಒಪ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಕಾಲಪುರುಷನನ್ನು. ಆ ಕಾಲಪುರುಷ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸಂದೇಶ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಜಗದಾಧಿಕಾರಣ. 10,000 ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 11,000 ವರ್ಷ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದಶರಥನ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರಾವಣನನ್ನ ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಂತ ಸಮಯ, ಅಥವಾ ನಿನಗಿಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಾಲಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತನ್ನ ಮನ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಎಂದಾನೆ. ಈಗ ಅತಿಮಾನುಷಸ್ತವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ರಾಮನಿಗೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾನೇ ನೀನು ಬರೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ದ, ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಮ್ಮನ್ನೇ ರಾಮೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ದಶರಥನ ಮಗ. ರಾಮೋ ಇತಿ ಜನೈಶ್ವತಃ, ಜನರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ, ನಾನ್ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಲ ಪುರುಷ ಬಂದಾಗ, ಹೌದು ನೀ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಅಂತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದುರ್ವಾಸನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ರಾಮಾಯಣ ಹೌದು ನಡೆದಿದ್ದುಂಟು. ಸೀತೆ ವೈದೇಹಿ ಏನಾದಳು ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ತನಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಟನೆ ಅಂತ. ಮೂಲತಃ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಾಗ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಾಮನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಅವನೆಂತಹ ಕಠೋರ ಹೃದಯದವನು. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ, ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಜನಾಪವಾದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡೋದ, ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ರಾಜಧರ್ಮ ಒಂದು, ತಾನು ಪತಿ ಧರ್ಮ ಒಂದು, ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಮರ್ತ್ಯ ಅವತಾರಸ್ತು ಇಹ ಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗಿನವರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು. ಇಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ ಊರ್ಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ದ, ಪಾಪ ಅವಳು, ಇವನೇನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವಳಲ್ಲಿ? ಅವಳೊಬ್ಬಳೆ ಯಾಕೆ ಮಾಂಡವಿ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಇವರೆಲ್ಲದ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ರಾಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏನದು, ಸೀತಾ ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ತಮ್ಮ ಹತ್ತೆ, ರಾಮ ಸೀತೆ ಅವರುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆ ಹೇಗ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ತೋಚಿದ್ದಂತೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ? ರಾಮನ ನಡತೆಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ. ರಾಮನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೀತಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಮ್ಮ ಲವಕುಶರು ರಾಮನ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸೀತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಳು, ರಸಾತಲದಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಂತು, ಭೂದೇವಿ ಬಂದಳು. ನಾನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ರಾಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನೀನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನನ್ನನ್ನ ರಸಾತಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. 3 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹಾಸನ ಬಂತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಹೊರಡೋದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ ಭೂಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಛಿದ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸಮುದ್ರ ಕಲ್ಲೋಲ ಎಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಲಚರ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಮ ನೀನ್ ಯಾರು ನೆನಪಿಸ್ಕೋ, ನಿನಗಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ರಸಾತಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿವ್ಯ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದ ಅವತಾರದ್ದು ಇದರದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ
ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಬನ್ನಿ ಶ್ರವಣ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದಂತದ್ದು ಮುಂದಿದ್ದನ್ನ ಲವಕುಶರು ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಥೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿಯಂತ್ರವಾಗಿ ಆಯಾಯ ರೋಲ್ ತಗೊಂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ. ಸಂದೇಶ ಏನು? ರಾಮನಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ, ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿ ಆದರ್ಶಮಯ ಬಾಳುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆದರ್ಶಮಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅದಲ್ಲ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಧರ್ಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ, ಶಿಷ್ಟರು ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನವರು ಪೂರ್ವೆ ಆ ರೀತಿ ಬಾಳಿದರೆ ಅದು ಆದರ್ಶಮಯ ಜೀವನವಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವನು ರಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ವಿಷ್ಟವ್ಯಸ್ಥಿತ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗಿ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶಕ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಪರಮ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಭರಿತನಾದನು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಕೃಷ್ಟ ರೋಮ, ಹರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ರೋಮಾಂಚನವುಳ್ಳವಾಗಿ, ಆನಂದದ ಹರ್ಷದ ಅತಿರೇಕ ಆದಾಗ ಮೈಯಿನ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಟದ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ರೋಮಾಂಚನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು. ದೇವಂ ದೇದೀಪ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾದಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಶಿರಸಾ ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನ ಮಾಡಿ. ದಂಡವತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ, ಪುರುಷನಾದವನು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ, ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಸುಮ್ನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುಮ್ನೆ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು. ಪಾಯ್ನಾಗು ಅಂತ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಾಲ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಪಚಾರಗಳು. ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಪಚಾರ, ಇದೆಲ್ಲ STD ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಆಗಮಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭೆ, ಗರುಡ ಸ್ತಂಭದ ಪುರತಃ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಒಳಗಲ್ಲ, ಒಳಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳು, ಪಾರ್ಷದರು, ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ತೋರಿಸ್ದಂತಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಗರುಡ ಕಂಬದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾದಿ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಗ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ಮಹಾವಿಭೂತಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ದಯೈಕ ಸಿಂಧವೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ತತ್ವದ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಪುರುಷರಾದವರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಪುರುಷರು ಅವಾಗ ಉತ್ತರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ತೆಗೆದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕಿಂಕರ ಅನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ, ಅಡಿಯೇನ್ ದಾಸನ್, ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ ನಾನು, ತೊಂಡರ್ 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 ತೊಂಡನ್ ಶಡಗೋಪನ್. ಅವರು ತೊಂಡರ್ ಅಡಿಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ. ಭಕ್ತರ ಕಾಲಿನ ಧೂಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಹಿರಿಮೆ. ಭಕ್ತರ ಕಾಲಿನ ಧೂಳು, ಭಕ್ತ ಅಂಗ್ರಿ ರೇಣು. ಎಷ್ಟು ವಿನೀತ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕೃತಾಂಜಲಿ, ಅಂಜಲಿ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ವಿನೀತನಾಗಿ ಅಭಾಷತ ಮಾತನಾಡಿದ. ಗದ್ಗದ ಸ್ವರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ. ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡಿ, ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವು, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ರೋಮಾಂಚನವು, ನಮಸ್ಕಾರವು, ಅಂಜಲಿಯು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಇವುಗಳು ಒಂದಿಗೇನೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ.
ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವಂತಹ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರು. ಕಂಠೇನ ಗದ್ಗದೇನ ನೋದ್ಗೀರ್ಣ ನಾವ ಪಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ. ಕಂಠೇನ ಸ್ವರಗದ್ಗತೇನ ನಯನೇ ನೋದ್ಗಿರ್ಣ ಬಾಷ್ಪಾಂಬುನ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಚ್ಚರಣೋರವಿಂದ ಯುಗಳ ಧ್ಯಾನಾಮೃತ ಸ್ವಾದಿನ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರಸೀರುಹಾಕ್ಷ ಸತತಂ ಸಂಪದ್ಯತಾಂಜೀವಿತಂ. ಎಷ್ಟು ಭಾವಕರಾಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಉಂಟಾಗೋದು. ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಧನವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಈತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಇವನು ಧನಂಜಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾನೆ ಅರ್ಜುನನ್ನ. 10 ಹೆಸರುಗಳು: ಅರ್ಜುನ, ಫಲ್ಗುಣ, ಪಾರ್ಥ, ಕಿರೀಟಿ, ಶ್ವೇತವಾಹನ, ಧೀಬತ್ಸು, ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ, ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ, ಧನಂಜಯ. ಆ ಧನಂಜಯ ಧರ್ಮರಾಜ ನಡೆಸುವ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಹುವಾಗಿ ಧನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ. ಅದು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ. ಹೀಗೆ ಧನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಧನಂಜಯ ಎಂಬ ಬಿರುದಿನಿಂದ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ರಾಜಸೂಯಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನೋಡಲು ಕಾರಣ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನ ಧನಂಜಯ ಶಬ್ದ ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಭಾಗವತರ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತೀನಿ ಇಂದ ಅವನು. ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವನ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಡೆಸೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುರ್ಯೋಧನ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಮೊದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಈ ಧನಂಜಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈತನು ಧನಂಜಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತವನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ಗಳು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜಯರು ಧನಂಜಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರ್ಯಾದೆ ಅವನಿಗೆ, ಸಂಜಯನಿಗೆ. ಭಾಗವತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವನು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಂಜಲಿ ಬಂಧ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು. ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾ ಮುದ್ರಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದೇವ ಪ್ರಸಾದಿನಿ. ಅಂಜಲಿ ವೈಭವ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಕೃತಿ. ಅಂಜಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೋಧಕ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಿರಸ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಬಹು ಸುಲಭದಿಂದ ಅವಶ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಶಿರಸ ಯಾಚಿತಸ್ತಸ್ಯ ವಚನಂ ಕೃತಂ ಮಯಾ ಅಂದ. ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿ ಮಾಧಾಯ ಕೈಕೇಯ್ಯಾನಂದ ವರ್ಧನ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗ. ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿ ಮಾದಾಯ, ತಲೆ ಮೇಲೆ 2 ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭರತ ಬಂದು, ರಾಮ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಭಾರದ ಹೊಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಭಾರ ನನಗೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಶಿರಸ ಯಾಚಿತಸ್ತಸ್ಯ ವಚನಂ ನ ಕೃತಮ್ಮಯ, ನಾನು ಅವನ 2 ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ಅವನು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದರ್ಭ ಹಾಸ್ಕೊಂಡದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ರಾಮನ ಮುಂದೆ ಶಪಥ ಬರತಂದು, ಎದ್ದೇಳು, ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ನನಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಗಡ್ಡಿ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಬಂಧಗಳನ್ನ. ಅವನ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಭರತ ಮಾಡಿ ಶರಣಾಗತಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಫಲವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಭರತನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವನು ಉಪಟಳ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜಪ ತಪ ಮಾಡೋಕೆ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿನೆಗಳು ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಅವನ ಆದೇಶ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವನು ಅಭಯವನ್ನ. ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಇವಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮನ್ನಿಸ್ತೇನೆ. 14 ವರ್ಷ ಆಗಿ 4ನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು
ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭರತ 14 ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದು 15 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಆಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಭಾರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಭೀಷಣನ ಮೊದ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಅವನನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ಅಂತ. ರಾಮ ಯಾವಾಗ ಇವನು ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದ್ನು ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಸೈನ್ಯ ಇವುಗಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನೀನು ನನ್ನ ನಗರದ ಒಳಗ್ ಬಾ, ನೀನು ಲಂಕಾ ನಗರದ ಒಳಗೆ ಅಂತ ವಿಭೀಷಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ವಿಭೀಷಣ, ಭರತ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. 14 ಈಗ ಕಾಲ ಮೀರಿದೆ, ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ. ಭರತ ಇರೋ ಜಾಗ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳದಂತೆ ಮಾಡೋವನೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ, ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೇನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವನ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಕುಬೇರ್ನಿಂದ ಆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಇದೆ, ನೀ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮನೋವೇಗದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇವರುಗಳು ಬಂದ್ರು. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಕಳಿಸ್ದ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಂಜನೇಯನ್ಗೆ, ನೋಡು ಬರದ ಏನಾದ್ರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಅವನೇ ರಾಜನಾಗಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರು ಅವನ ಭಾವ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಮೊದ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಾನು ಹಿಂಗಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹಂಗೆ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಭರತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಬರ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನು ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ 1 ಮಾಡಿ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲಿಂದಿನಿಂದ ರಾಮ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಭರತ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಭಾವೋದ್ವೇಗವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕೆಳಗಿಳಿದ, ಅವನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಭರತ. ಏನನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನಿನಗೇನ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಈ ಸಮಸ್ತವನ್ನು, ಈ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಪ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಈ ಸಿಹಿ ಮಾತಿನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನೇನು ಪ್ರತಿ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರತ ಆಂಜನೇಯರ ಆಲಿಂಗನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ. ಶಿರಸ ಯಾಚಿತಸ್ತಸ್ಯ ವಚನಂ ನ ಕೃತಮ್ಮಯ ಎಂದು ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಭರತನ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಜಲಿ ಬಂಧನ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಾಮಗಳೆರಡು ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನ ಬಹು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವೆರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 2 ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತಲೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ 2 ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಕೈನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲು ಅದು ಇದು ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. 2 ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಿಸಿದ್ರೆ, ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿ ಇತಿ ಚ ಯಾಚತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನವನು ರಾಮ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂದು ಒಂದು ಸಲಿ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ, ಅವನ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ. ಹೀಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಭರತನಿಗೆ ಒಡನೆಯೇ ಆತನ ಮನೋರಥ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನದು ಪುತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸವನ್ನ ದಶರಥ ಕೈಕೇವರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಉಪಾಧಿಯೋ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಉಪಾಧಿ ಕಳೆದ ಒಡನೆಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬರೋದು. ಇವನೇನಾದ್ರೂ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಯೌವರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸಹಪತ್ನ್ಯ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರು, ಸೀತೆ ರಾಮ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೀತೆ ನೋಡಿದ್ಲು, ಏನು ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದೆ, ದಶರಥನ ಪುತ್ರನಾಗಿ, ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ದಶರಥನ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಾನು
ರಾವಣನನ್ನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಭಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡು ಆಗತ್ತೇನು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಲಂತ. ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿರಸ ನಮಸ್ಕಾರವು ಅಂಜಲಿ ಬಂಧವು ಸಹ ಎಂದಿಗೂ ವಿಧತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಬಾರಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇನೆ ಯತ್ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೆ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ನನಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹಿತವೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ನನಗೆ ಗ್ರಹಿಸು. ನಾನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ಬೋದು. ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ನನಗೆ ರೋಗವೇ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಅವಾಗ ಅದೊಂದು ಮದ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮದ. ಅವಾಗೇನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಚೆಡ್ಸೋದು, ಏನ್ರಿ ಇದು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಒಂದು ತಲೆನೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನುಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಮದ, ಧನಮದ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮದ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮದ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಸೊ ಇವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಂದು ಅವನತಿಗೆ ಮಾಡತ್ವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆತ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಚೂರು ಸಾಧಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮದ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಶಿರಸ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಂಜಲಿ ಬಂಧನ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಂಜಯರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಗೀತೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿ ಧ್ರುವಾನಿ ತಿರ್ಮ ತಿರ್ಮಮ ಎಂದು ಮುಗಿಸಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದರೆ. ಅಭಾಷತ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಗದ್ಗದ ಸ್ವರ ಉಂಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕೃತಾಂಜಲಿ ಅಭಾಷತ. ಈ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಭಾಷ್ಯ. ತಥೋ ಧನಂಜಯೋ ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಸ್ವದೇಹೈಕದೇಶೇನ ಆಶ್ರಯಭೂತಂ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಯಿತಾರಂ ಚ ಆಶ್ಚರ್ಯತಮ ಅನಂತ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣಂ ದೇವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟೋ ಹೃಷ್ಟರೋಮ ಶಿರಸ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಕೃತಾಂಜಲಿರಭಾಷತ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ತತಃ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಭಗವದ್ಗತವಾದಂತಹ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಧನಂಜಯ ಅರ್ಜುನನು ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟನಾದ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟನಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ, ಸರ್ವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವದೇಹೈಕ ದೇಶೇನ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಅಲ್ಪ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ತಾನು ಆಶ್ರಯಭೂತಂ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯಭೂತನಾಗಿ ತಾನೇ ಆಧಾರನು ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆಧೇಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ರಕ್ಷಕ, ಇವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ್ರು. ಅವನು ಈಶ, ಇವರೆಲ್ಲ ಈಶಿತೃಗಳು. ಈ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಸ್ತಿ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಾಯರ ಮಿತರೇ ಚೇತನಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಆಧೇಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಯಿತಾರಂ
ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವಾ 1:12 ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಆ ಚಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥ ಆಶ್ಚರ್ಯತಮ, ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ, ಅನಂತಗಳಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲಾದ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಗಳಾದ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ತೇಜಸ್, ಈ ಕಲ್ಯಾಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದೇವಂ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಆದರವುಳ್ಳಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ದೃಷ್ಟ ಕಂಡು, ಹೀಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣ. ಒಂದು, ಅತಿಶಯವಾದ ವಿಭೂತಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭೂತವಾಗಿ ಇಂಸಪ್ರಬನ್ ಅದ್ಭುತ ಮಹಾತ್ಮೆಗಳನ್ನ ಅವನಿಂದಲೇ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಅಚ್ಚಿದಂಶವೇನು ಚಿದಂಶವೇನು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೇನು. 2, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂಬ ಕೃಪೆ, ಔದಾರ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಆಶ್ಚರ್ಯೋಚಿತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೇನು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟ ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟ, ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೃಷ್ಟರೋಮ ಅದರಿಂದ ಪರಮಹರ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅದು ಇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದದ ಉದ್ವೇಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ತತ್ಸೂಚಿತವಾದಂತಹ ರೋಮಾಂಚನವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅಂದರೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದನಾಗಿ, ಒಂದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನಮಶ್ಚ ಉತ್ಥಾಯ ಪುನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪುನರುತ್ಥಾಯ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ 1 ಮಾಡ್ಬೇಕು 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಇದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ ಪುನಸ್ತೆ ಪುನಸ್ತೆ ನಮಃ 2 ದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ರಾಮಾನುಜರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಿರುಕೋಟಿಯೂರ್ ನದಿ ಬಂದಾಗ ಕಾವೇರಿ ದಡದಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ, ಮರಳು ಕೆಂಪಿಗೆ. ಇವರು ತುಂಡು ಅವ್ರ ಧರಿಸುವಂತಹದ್ದು ದೀರ್ಘ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ, ಕೈಯನ್ನ ನೀಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಆಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು, 10 ಆಯ್ತು, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಖಕ್ಕೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ, ಬೆವರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆ ಏನೋ ಇದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯ ಕಿಡಾಂಬಿ ಅಜ್ಜನ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಈ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಗದರಿಸಿದ್ದವ. ಗೋಷ್ಠಿ ಬಣ್ಣ, ಏನಿದು, ಏನ್ ಸಭ್ಯತೆ ಏನೋ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರನೋ, ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ವೇ? ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೈ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಾಗಿದ್ದು, ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ, ಕಾದ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮರಳಾಕಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹುರಿತಾನಲ್ಲ, ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಹುರಿಯೋದು ಮರಳು ಶಾಖದಲ್ಲಿ. ಆಗ ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಮರಳಿನ ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶರೀರ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಹುರಿದಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೋಷ್ಠಿ ಪೂರ್ಣ ತಿರುಕೋಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ರಾಮಾನುಜರ ಜೊತೆ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು ಇಷ್ಟು ಜನ, ಯಾರು ಒಬ್ರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನೀಗ ಸರಿಯಾದವನು, ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನು ಈ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಅವರಿಗೆ ಯತಿರಾಜ ಮಹಾನಸ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಯಾರತ್ರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 17 ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು. ಆ ಗುರುಗಳು ಬಂದಾಗ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ಇವರು ಕೋಪ ಬರಲಿಲ್ಲ ತಿರುಕೋಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಗೆ. ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಭಾಷ್, ನೀನೀಗ ಸರಿಯಾದವನು, ನೀನು ರಾಮಾನುಜರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಅವರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದವನು, ಸಮರ್ಥನಾದವನು. ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನವರಿಗೆ ಮಹಾನಸ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ವೈಶ್ವದೇವ ಮಾಡಿ ಶಿಖಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರು
ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ದಿರೋ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಲ್ಲೂ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಇದು ಭಿಕ್ಷೆ ತರ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಉಂಟು, ಅವರೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮಹಾನಸರು ಅಂತ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತವರ ಕೈಯಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಹೀಗೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಎಸಗಿದವನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ತನಗಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಂಪ್ರೀಣನಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಯುಗ್ಮೇನ ಇವ ಕುರ್ಯಾತ್. ನೋಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುಗ್ಮ ಅಂದ್ರೆ 2, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರನ ಯುಗ್ಮೇನೈವ ಕುರ್ಯಾದ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ಯಾದಾನುಸಾರ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಕೃತಾಂಜಲಿ, ಅಂಜಲಿ ಬದ್ಧನಾಗಿ 2 ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, 2 ಬೆರಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು, ಜಪಮಾಲೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಭಾಷತ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದ. ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಜಲಿಗಳು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲೇ ವಶ್ಯನಾದವನು ಪ್ರಭುವಾದವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಮಹಾ ಅಪರಾಧಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸುಗ್ರೀವನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ದಾರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ನಿ, ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವನು ಸುಗ್ರೀವ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನನಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಭಯಪಟ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲದಂತ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತ ಕೋಡಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂತು, ಎಲ್ಲೋ ರಾಕ್ಷಸನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನು ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಕೆ ವಾಲಿನೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾಪಶಂಕಿ ಅಂತ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು, ಅತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾಪಶಂಕಿ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮಗನೋ ಮಗಳೋ PUC ಏನೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವಳು ಬೇಗನೂ ಹೊರಡೋಲ್ಲ, ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಬರೋದೇನು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಥಾಟ್ಸೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು? ಸರಿ, ಇವತ್ತೇನೋ ಬೇಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತಿದ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾಪಶಂಕಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಅನ್ವಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸುಗ್ರೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಂಡೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ. ಇವನು ಕೋಪದಿಂದ ವಾಲಿ ಬಂದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಓಡಿಸಿ ಗಡೀಪಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನ, ತಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ರಾಮನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ, ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ. ದಾರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಆರ್ತನಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ರಾಜಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಹಾ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಂಜಲಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಮಹಾ ಅಪರಾಧವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಸಚಿವನಾದ ಆಂಜನೇಯನ ಹಿತೋಪದೇಶವಾದ ಕೃತಾಪರಾಧಸ್ಯ ಹಿತೆ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಕ್ಷಮಂ ಅಂತರೇಣಾಂಜಲಿಂ ಬದ್ಧ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದನಾತ್ ಎಂಬುದನ್ನ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಏನು ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗೀತು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುಹೆನಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಪರ್ವತದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮುಖ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಗ್ರೀವ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ನ, ಬೇಸರದಿಂದ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಬೇಸರ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ್ ಕಾಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಯಾರು ಬದ್ದಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಅರೋಗದ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಡುತ್ವಂಚ
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮರ್ಥನಾದ ಮಂತ್ರಿ ಹನುಮಂತ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳು. ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪತ್ನಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನೇ ಮರ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಮಾತಿದು. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೈಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪದಿಂದ ನೀನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ರಾಮನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಜಲಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಇಂತಹ ಅಂಜಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವತೋತ್ತಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಡಿ ಮಹಾಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಾನು ಗುರಿಯಾದನಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಎಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಬರುವ ಕೋಪ ಕ್ಷಣಕಾಲ, ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರಬಾರದು. ಸಾತ್ವಿಕನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಗಳು ತನಕ ಅಂತ ಗಾದೆ, ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮವಾಗಿ ಕೋಪವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದಾಗ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವನು ರಾಮನ ಮಾತನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಭರತ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಬಂದ ಅಂತ ಮರ ಹತ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ರೂ ಅಂತಂದ. ರಾಮ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋ, ನಿನಗೇನಾರು ರಾಜ್ಯ ಬರಬೇಕೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತಂದ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಆ ಥಾಟು? ಭಾರತ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ನೇ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅತಿಶಂಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಅತಿ ಸ್ನೇಹ ಪಾಪಶಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಪಶಂಕಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಮಹಾಪಾಪಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾಕನು ಕೂಡ ಪ್ರಣಾಮದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀತೆ ಮೊದಲು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇದಿನ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೀತಾರಾಮರಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ರಾಮನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಸೀತೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೀತೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ರಾಮ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡದ. ಆಗ ಜಯಂತ ಇಂದ್ರನ ಮಗ ಅವನು ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸುರಿ ಬುದ್ಧಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಕಾಕಾಸುರ ಅಂದಿದ್ದವನ್ನ ಬಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಎದೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕದ, ಅವಳು ಕೈಯಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ಲು. ರಾಮನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮನ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ, ಸೀತೆ ಇದರಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ನೋಡದ. ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ಕೊಕ್ಕು ರಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ಕಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ. ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅಪಚಾರಕ್ಕೆ 3 ಲೋಕ ಸುತ್ತಿ ಇಂದ್ರನಂತ ಹೋದ ಅವನು. ಏನು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆಲ್ಸನ? ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಾಮನ ಬಾಣದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ 3 ಲೋಕ ಸುತ್ತಿ ರಾಮಸ್ಯ ಶರಣಂಗತಃ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವದಾರ್ಹಮಪಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಕೃಪಯಾ ಪರ್ಯಪಾಲಯತೆ. ಅವನ ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ವೋ? ಇದೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗತಿ ವೈಭವ. ಕೃಪಯಾ ಪರ್ಯಪಾಲಯತೆ, ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರವೇ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪರಮನಿಷ್ಠೇಯಸ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಅದು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಗೀತೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ರಾಮಾಯಣವೇ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಯಾಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಕೃತಾಂಜಲಿ ರಭಾಷತ ಅಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವಾಂಸ್ತವ ದೇವದೇಹೇ ಸರ್ವಾಂಸ್ತತಾ ಭೂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೀಶಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ ಋಷೀಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಉರಗಾಂಶ್ಚ ದಿವ್ಯಾನ್.
15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಉಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರೆ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्फुल्ल पद्मपत्राक्षं नीलजीभूत सन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी केळि संयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्तं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटि जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। वादिद्विपशिरो भंग पंचानन पराक्रमः श्रीमान् वेंकटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु।